प्यारे विद्यार्थियों ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस विषय ते गल करांगे वो है 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब की राजनीतिक, समाजिक अते आर्थिक हालत। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि 16वीं सदी के आरंभ दे विच पंजाब विच अते हिंदुस्तान दे विच लोधी वंश का शासन सी और दोनों दे विच हिंदुस्तान विच अते पंजाब दे विच एक अस्थिरता का माहौल बनया होया सी, अशांति का माहौल बनया होया सी, खास करके पंजाब दे विच, क्योंकि पंजाब सरहद के उपर सी। इस करके विदेशी हमलावर जदों भी इंडिया दे विच आउंदे सन, भारत दे विच आउंदे सन, तां उन्हां नूं पंजाब दे रास्ते थाणी ही एंट्री करनी पैंदी सी। इस करके पंजाब नूं भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अते असीं देखते हां कि 16वीं सदी के आरंभ दे विच खास तौर पर जदों इब्राहिम लोधी ਅਤੇ पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के विचकार झगड़े शुरू होए तां उन्हां दे इस अशांत वातावरण के नाल दोनों के विचकार जो वातावरण वो अशांत हो चुकिया सी, माहौल बहुत खराब हो चुकिया सी, जिस करके राजनीतिक तौर पर ते समाजिक तौर पर बहुत बुराइयां और असीं ये भी कह सकते हैं कि पंजाब का माहौल उस वेले बहुत ही खराब सी। आर्थिक तौर पर असी मन सकते हैं कि पंजाब एक शुरू तो ही खुशहाल प्रांत रहा है, क्योंकि 5 दरियावां की मिट्टी के नाल इस पंजाब के मैदानों की गिनती संसार के सब तो उपजाऊ मैदानों के विच कीती जाती है। तो विद्यार्थियों, असी इस टॉपिक नूं विस्तार दे नाल जाणांगे। सब तो पहला असी गल करते हाँ राजनीतिक दशा की। 16वीं सदी के आरंभ दे विच हुण तुसीं देखोगे कि 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब की राजनीतिक हालत असीं देखते हैं कि उस वेले भारत दे विच इब्राहिम लोधी का शासन सी। लोधी वंश की जिहड़ी स्थापना की गई सी वो कीती सी बहलोल लोधी ने। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਸੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। इस कारण करके विदेशी हमलावर जदों भी आउंदे सन तां पहलां उन्हां नूं पंजाब दे नाल लोहा लैना पैंदा सी, पंजाब दे नाल मुकाबला करना पैंदा सी, जिस करके उन्हां नूं असीमित शक्तियां प्रदान कीतियां होईयां सन। इसलिए पंजाब विच तानाशाही, अफसरशाही अते जगीरदारी व्यवस्था दी जड़ां बहुत ही पक्कियां हो चुकियां सन और अन्याय भी पूरी तरह उस वेले उभर के सामने आ चुकिया सी। वड्डी खोरी, भ्रिष्टाचार बहुत बुरी तरह फैल चुकिया सी। पंजाब दे विच उस वेले हिंदुआं नूं दूजे दर्जे दे नागरिक समझिया जांदा सी और उच्च नौकरियां उन्हां नूं नहीं मिलदियां सन। असीं अगे इस लोधी वंश दे बारे विस्तार नाल गल करांगे स्टूडेंट्स। जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि लोधी वंश अधीन पंजाब, बहलोल लोधी अते सिकंदर लोधी। इस तो बाद इब्राहिम लोधी का नाम आता है। लोधी वंश की सुल्तान लोधी वंश की जिहड़ी नींह रखी सी वो बहलोल लोधी ने रखी सी और उसने ततार खान नूं दीपालपुर, लाहौर अते सरहंद का गवर्नर नियुक्त किया सी। उस तो बाद जो सिकंदर लोधी
ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 1451 ਤੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਤਰੀਖੇ ਦਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਪ੍ਰਿਆ, ਬਹਾਦਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਗ ਤੱਕ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੁੜ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1517 ਤੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਲੋਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰਗਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤਤਾਰ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ रुचि ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਕਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 5 ਹਮਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ 5 ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਤਿਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 1519 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੇਗ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ 1519 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ। 1520 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਯਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਪ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ पेशावर ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ रूट। इस रास्ते थानी बाबर ने इंडिया के उत्ते हमला किया सी और इन्हां इलाकिਆਂ उत्ते उसने जित्तां प्राप्त कीतियां सन। चौथे हमले की असीं गल कर रहे सी विद्यार्थियों कि चौथा हमला करन तो पहला दौलत खान लोधी वालों भारत उत्ते हमला करन दा सुनेहा उसदे पत्र राहीं बाबर तक पहुंच चुक्या सी और एक कुदरती गल सी कि अफगानां दी आपसी फुट देख के भारत उत्ते होर हमला करदा बाबर और बाबर पहले ही पंजाब दे कुछ होर भागां नूं अपने अधीन वो कर चुक्या सी। इसलिए 1524 ईस्वी दे विच पंजाब अते दिल्ली नूं जित्तण दे लई बाबर ने हमला कीता सी। इस वारी उसनूं पहलां नालों सौखी अते ज़्यादा सफलता हुई सी। वो बहुत ही आराम दे नाल लाहौर तक पहुंच गया सी। ये देख के कुछ अफगान सरदारां ने उसका सामना किया सी, उसका टाकरा किया, लेकिन वो हार गए सी। बाबर ने बहुत ही आसानी दे नाल लाहौर उत्ते अपना अधिकार कर लिया सी। नैक्सट है दौलत खान का विद्रोह। चौथे हमले तो बाद दौलत खान ने विद्रोह कर दिता सी बाबर के खिलाफ, क्योंकि बाबर ने पंजाब की जित पिछों, क्योंकि आप पहला गल कर चुके हैं कि दौलत खान चाहता सी कि वह पंजाब का स्वतंत्र हाकम बनना। जदों बाबर ने पंजाब नूं जित लिया सी तो उसने दौलत खान नूं पंजाब का स्वतंत्र हाकम नहीं बनाया सी, उसनूं सिर्फ सुल्तानपुर अते सुल्तानपुर अते जलंधर दुआर का इलाका ही दिता सी। इस करके वो बागी हो गया सीगा और उसदी सारियां आसां मिट्टी विच मिल गईयां सीगियां। इसलिए उसने अपने पुत्र गाजी नाल मिलकर बाबर विरुद्ध विद्रोह कर दिता सी और बाबर दे लई कोई ज्यादा औखा नहीं सी उस विद्रोह नूं दबाउणा, लेकिन इस दे नाल उसदा दिल्ली ते कब्जा करन दी जिहड़ी विਉਂਤ उसने बनाई हुई सी वो थोड़ी पिछे पै गई सी। बाद दे विच बाबर ने जो हमला किया उसके उपर दौलत खान लोधी के उपर तो शिवालिक दी पहाड़ियां दे वालों दौड़ गए सी और उस तो बाद जो बाबर काबल जान लग्या सी तां उसने अपने जिते हुए इलाकों का प्रबंध करना जरूरी समझा सी। इसलिए उसने अपने एक मुगल सरदार अब्दुल अजीज नूं लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया सीगा और बाद दे विच उसने सुल्तानपुर अते जलंधर के इलाके भी दिलावर खान नूं दे दिते सी जो कि दौलत खान का पुत्र सी। उस तो बाद बाबर प्रबंध करके काबल चला गया सी और ज्यों ही बाबर ने अपने पैर पंजाब तो बाहर रखे तां दौलत खान पहाड़ों विचों निकल आया और उसने मुगल सरदारां पासों बहुत सारा इलाका खो लिया सी और इस तरह दौलत खान ने आलम खान लोधी नूं भी हरा के उस दे दीपालपुर के इलाके उत्ते भी अपना अधिकार कर लिया सी और इस तो बाद आलम खान दीपालपुर गवा के सीधा बाबर कोल पहुंचा सी काबल। उन्हां विच आपसी समझौता होया सी। बाद विच असीं गल करदे हां बाबर दे पंजवें हमले दी। आलम खान ते मुगल सरदारां दी हार दे नाल दौलत खान दा हौसला बहुत वध चुक्या सी। उसने मुगल सरदारां नूं पंजाब विचों कढ दित्ता सी अते जदों बाबर ने खबर सुनी तो उसने पंजाब उत्ते पंजवीं वार
हमला किया और उस तो बाद वो अपनी सेना नाल जदों इंडिया के उत्ते हमला करने लिए आया तो उसने अपने पुत्र हुमायूं नूं भी कहा कि अपनी सेना लैके वो बदखशां तो उन्हां दे नाल ही मिलण लई कहा सी। और इस तरह बाद दे विच दौलत खान लाहौर नूं छड्ड के हुशियारपुर जिले दे मलोट वाल चला गया सी और बाद विच मुगल सेना ने मलोट नूं घेरा पा लिया सी। उस तो बाद दौलत खान लोधी नूं पकड़ लिया गया सी और बाद दे विच उसने माफ़ी मंगी और बाबर ने उसनूं माफ़ भी कर दिता सी। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। विद्यार्थियों ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींह भारत में किसने रखी सी तो तुसीं दस सकते हो कि बाबर ने रखी सी। पाणीपत की पहली लड़ाई दे विच जो कि 1526 ईस्वी नूं होई सी पाणीपत के स्थान दे विखे जिस दे विच उसने इब्राहिम लोधी नूं बुरी तरह हराया सी। और बाबर ने इस दे विच पहली बार तोपखाने की वरतों भी की सी। और इस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਥਾਣੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਨੀ और जलालाबाद होंदे हुए इस इलाके थानी वो आए सन और उन्होंने हमले किए सन। जिहड़ा तुसीं ग्रीन एरिया देख रहे हो ये सारा उस वेले लोधी वंश के अंडर से। इस तरह विद्यार्थियों बाबर के हमलों के कारण लोधी वंश का खात्मा हो गया सी और इन्हां सारे इलाकों के उत्ते मुगल साम्राज्य का शासन शुरू हो गया सी। नैक्सट असीं गल करते हाँ पाणीपत की पहली लड़ाई के बारे जिवें कि आपां पहले जिक्र किया विद्यार्थियों कि एक पासे इब्राहिम लोधी की सेना सी जो कि 1 लाख तो वध सी और दूसरे पासे बाबर की सेना बहुत ही थोड़ी सी लेकिन बाबर क्योंकि बहुत ही एक उच्च कोटि का जरनैल सी इस करके उसने बहुत ही प्लैनिंग दे नाल पाणीपत के स्थान के विखे इब्राहिम लोधी की सेना का मुकाबला किया सी और इब्राहिम लोधी बुरी तरह हार गया सी और इस लड़ाई दे विच लोधी वंश का खात्मा हो गया सी। भारत दे विच मुगल साम्राज्य की नींह रखी गई और क्योंकि जनता भी बुरी तरह तंग आ चुकी सी लोधी सुल्ताना तो और जिस करके वो भी इन्हां दे शासन का अंत चाहुंदी सी। उस बाद नैक्सट असी गल करते हाँ पंजाब की समाजिक हालत के बारे। विद्यार्थियों जिहड़े ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुहानूं सबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन दे विच भी ये एक मेन क्वेश्चन बन जाता है जिस दे विच ये पूछा जा सकता तुहानूं कि 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब की समाजिक ਅਤੇ आर्थिक हालत बारे विस्तारपूर्वक वर्णन करो या कल्ले तौर पर भी समाजिक हालत के बारे भी पूछा जा सकता है। पंजाब दे विच उस वेले जो समाज सी वो कुल 2 भागों के विच वंडिया होया सी एक हिंदू समाज एक मुस्लिम समाज। और जदों असीं गल करते हैं हिंदू समाज की तो हिंदू समाज की ओवरऑल पोजीशन वो ज़्यादा चंगी नहीं सी क्योंकि मुगल्स का शासन सी उस वेले और हिंदुओं को दूजे दर्जे के नागरिक समझा जाता सी। उन्हां नूं उच्चे अहुदियां ते नहीं रखा जाता सी। उन्हां दे उत्ते बहुत सारियां शर्तां लगाईयां होईयां सन। उन्हां दा ओवरऑल जो रहना सहना सी उन्हां दा खाण पीण उन्हां दे मनोरंजन के साधन उन्हां दा जो समाज दे विच उन्हां दा नौकरी करन दे जो रुतबे सन वो मुस्लिम समाज दे नालों घट ही हुंदे सन। और कुल मिला के हिंदू समाज की दशा वो बहुत माड़ी सी। इसनूं असीं विस्तार नाल करदे हां कि हिंदुओं की समाजिक हालत के बारे खजान सिंह ने लिखा है कि हाकम अत जालम बन चुके सन। हज़ारां हिंदुओं नूं बकरी की तरह झटका देना उन्हां लई एक खेड बनिया होया सी। हिंदू फकीर अपनी अध्यात्मिक सिक्ख्या का प्रचार
नहीं सन कर सकते। हुक्म अदूली करन ते उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता जांदा सी। बाबर ने अपनी स्वै जीवनी तुज़के बाबरी दे विच भी लिखिया है कि हिंदुआं दी हालत बहुत तरसयोग सी। जदों मुस्लिम धाड़वियां दे विच आपसी युद्ध हुंदे सन तां बदकिस्मत हिंदू प्रजा दा बहुत नुकसान हो जांदा सी अते जदों मुस्लिम जित के अगे वधदे सन तां हिंदूज दा बहुत ज़्यादा नुकसान हर पक्ष तो हो जांदा सी। वो चाहे उन्हां दा आर्थिक पक्ष तो होवे या धार्मिक पक्ष तो, तां हर पक्ष तो उन्हां नूं नुकसान दा सामना करना पैंदा सी। अगे चलदे हैं विद्यार्थियों हिंदू समाज दियां अंदरूनी कमजोरियां दे बारे। जिवें कि असीं हुणे गल कीती है कि मुस्लिम समाज उस वेले बहुत प्रबल सी क्योंकि भारत दे विच मुस्लिम साम्राज की नींह रखी जा चुकी सी और हिंदू समाज दे विच हिंदूज दी कंडीशन जिहड़ी सी वो चंगी नहीं सी। लेकिन दूसरे पासे असीं देखदे कि हिंदू समाज दे विच अंदरूनी कमजोरियां भी बहुत सन क्योंकि आपस दे विच ही उन्हां दे विच मेल मिलाप नहीं सी। उन्हां दी भाषा दे विच भी वखरेवें सन, उन्हां दा रहन सहन, उन्हां दे आपसी मेल मिलाप मिलवर्तन दे विच भी बहुत सारियां कमियां सन। उन्हां दे विच एक सारता नहीं सी, एक जुटता नहीं सी। एक पासे तां उन्हां दे ओपोजिट सन मुस्लिम समाज से, एक पासे तां उन्हां तो भी बच के रहना पैंदा सी, उन्हां दे खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते सन। दूसरे पासे उन्हां नूं अपनियां अंदरूनी कमजोरियां दे कारण भी बहुत सारी कमियां दा और बहुत तरीके दे नाल वो आपस दे विच इकट्ठे कदे भी नहीं होए सन। जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि हिंदू समाज विच जातां ते उपजातां दे बारे इटली दा एक यात्रु निकोली कॉन्टी आखदा है कि हिंदू समाज 84 उपजातियां विच वंडिया होया सी। जात पात ने बहुत भयानक रूप धारिया होया सी। ये जात पात तां समाज दे सोहणे शरीर उत्ते एक कोड सी जां इस नूं सराप भी आख्या जा सकदा। इस तरह असीं देखदे हां कि उस वेले बहुत सारियां क्योंकि मेन जो जातां सन वो 4 सन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र, जिस दे बारे असीं अगे गल करांगे। उस तो इलावा बहुत सारियां उपजातियां भी बन चुकियां सन। अगे चलदे हां विद्यार्थियों असीं जिवें कि तुसीं देखो कि हिंदू कास्ट सिस्टम दे बारे इत्थे दर्शाया गया है कि मेन जो 4 जातां सन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र। इस तो इलावा होर बहुत सारियां उपजातां मेन इस समाज दे विच हिंदू समाज विच उस वेले ये 4 जातां बिल्कुल प्रबल सन। जिवें कि ब्राह्मण तुसीं देख रहे हो जिस दे विच प्रीस्ट जो कि जिन्होंने असीं पुजारी श्रेणी कह सकते हैं, स्कॉलर्स, विद्वान, जिहड़े लोग विद्वान हुंदे सी, जिहड़े संस्कृत भाषा दे उच्च कोटि दे ब्राह्मण हुंदे सी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समाज दे विच बहुत ही ਉੱਚਾ दर्जा प्राप्त ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ संरक्षण प्राप्त ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। अवल दर्जे ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਰਸ ਐਂਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ थर्ड पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਲਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਔਰ ਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਉਪਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ